Hi, I'm Soumya Ravish. I'm a very content happy homemaker. Tell us about yourself. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೀಲಾ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 43 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 3 ಜನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀವಿ. So, I've been married for 25 years. My husband is an orthopedic surgeon. He's a very, very kind person. And I have 2 grown-up boys. My older one just completed his engineering and he's working for a startup. My younger one is in second year medical. I stay in a joint family. We are 10 of us. I share very good relationship with my mother-in-law and rest of the family members. I have always been into sports from my school days. So I used to represent my school team in volleyball and throwball and also the state level. And in college, I captained my college team in throwball. I used to also play volleyball for my college team. And when I was in college, I started creating interest in adventure sports. So I've done around 7 Himalayan trek and 1 basic skiing course in Kufri, which was UGC sponsored. And I've also done my desert trek. We were the first women team from Karnataka to do so, from Karnataka Mountaineering Association. And I've done my aqua activities, aqua sports in Honnemardu twice. So after 17 years of marriage, I made up my mind to do Everest Base Camp. So I trained myself for 4 months. So in 2015, I led a member of 7 members to Everest Base Camp successfully. After 2 years, I took 5 boys, including my 2 young boys, to Kedarkantha trek. So last year, I did my Mont Blanc trek. So I have plans of doing Kilimanjaro and Machu Picchu too. I've done my master's in mass communication. I got selected in campus selection in my final year. It was the same year I got married too. So I chose to be a happy homemaker. Open the gift and tell us how you feel about the topic of roles of a woman. Wow. So this shows us the many hidden roles of a woman. I was literally like this when I started off, my journey 25 years ago. So over a period of time, I added many layers and colors to my life. A woman has many distinctive roles to play in life, whether being it breadwinner of a family or backbone of the family, most important being a mother. I truly admire women who can multitask, manage both home as well as workplace. As a proud homemaker, what do you feel are the biggest challenges you have faced? Many. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ 18 ವರ್ಷ. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆ, ಹೊಸ ಜನ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು, ಅವರು ತುಂಬ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನಿಂತರು. ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸಂಸಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಉಂಟು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ನೀನು ಈ ಥರ ಇರಲೇಬೇಕು, ನೀನು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದರೂ ನೀನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಒಂದು ಮಾತು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದರು, 43 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ. Initially, when I started, 25 years ago, I had many challenges. Now, I didn't know how to manage so many things. Now, I've totally mastered it and so very proud of it. Okay, when I came into the family, it was a huge family. We were, literally 10 members and we had many visiting guests. So, I came from a very small family when I came. We were just 3 of us, me, my mother and my sister. That's it. My mother-in-law had taken an excellent name, so I had to match up with her level, okay? So, that was the biggest challenge I had to face, being the first daughter-in-law of the family. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು
ಓಕೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವರ್ಚ್ಯೂ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವರ್ಚ್ಯೂ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಾಟ್ ಮೀ ಅ ಲಾಂಗ್ ವೇ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರೋದೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನೇ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದಂಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೌ ದೇರ್ ದೇವ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೆಗ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿದ್ದೀವಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ದೊಡ್ಡವಳು BBM ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಚಿಕ್ಕವಳು PU ಮಾಡಿ ಅವಳು ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಳು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನೂ BSc ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ. Does perception by friends and family play a big role in you defining yourself? ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಓದಿದ್ರೂ ಒಂದು ಗೃಹಿಣಿನೇ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಹೆಣ್ಣಿಂದನೇ ಇವಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ನೂ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಓದಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಓದಿಸಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಓದಿಸಿರೋದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಓದು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ಗೃಹಿಣಿ ಆದವಳದು ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಂಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಪ್ಲೇಡ್ ಮೆನಿ ರೋಲ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಇದರ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಸಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮದರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಥರನೂ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಆಲ್ ದರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐ ನೆವರ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್, ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ. If anyone asks me if I'm bothered that I don't have a career, I'm very happy in my own space because this is what I've created for myself. I can always create something for myself which I really want to, but this is my happy place. Yes. What is your advice or thoughts to other women who still are not clear about their role in their space of life? ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಂದ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇದೇ ಮಾತು. ಏನೇ ಒಂದು ಮಾತು ಬರಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಸಂಸಾರನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಆದಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಏನೇ ಒಂದು ಮಾತು ಬರಲಿ ಹೋಗಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಸಲಹೆ. ಇವತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇವತ್ತು ಗೃಹಿಣಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರಂತೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಓದಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Being a housewife is an option for few and it's not an option for many. So accept it. Making your journey memorable and beautiful is in your hands. Either you want to enjoy your journey or you're going to crib about it. It's totally yours. You have many limitless opportunities being a housewife. So don't think that being a housewife is your final destination. It's just the beginning of finding a new you. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪೇಷನ್ಸು, ನನ್ನ ಎಂಪತಿ, ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮೀ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಕೂತಿದ್ದ ಕಡೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡ್ಬೋದು. I am very confident about myself. I can plan something, I plan ahead and do it, whatever I plan. One honest opinion ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, believe in yourself. Always be confident about what you want. Plan it and execute it.